हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनगेजमेंट पिलामाने आमे आज आउ गोटे नुआ टॉपिक को स्टार्ट करिबा ओ एहा सह रिलेटेड बहुत सारा नुआ क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। विषयटीर ना कौन समस्ते एकापरी नुहंती विषयर ना भी तुमे माने बुझी पारुथिबो विषयटी केउ विषय रे अछि। अच्छा समस्ते एकापरी नुहंती माने कौन ना प्रत्येक मनुष्य हंतु किंबा जीवजंतु बा पशुपक्षी हूँ परस्पर ठारू भिन्न होई थांती। मनकर आमे मनुष्य मानक क्षेत्र में नबा प्रत्येक मनुष्य तमे देखिथिबो केउ मनुष्य गोरा तो केउ मनुष्य कला केउ मनुष्य डेंगा हलाणी तो आउ केउ मनुष्य कौन ना गेड़ा। तो इठ हम कौन जानिले ना मनुष्य माने भी परस्पर ठारू भिन्न होई थांती। एमिदी कहार जाति अलगा तो किए गुण रे अलगा से भली देखि नबा आमे कौन जीवजंतु आउ पशुपक्षी मानक मध्यरे केउ जीवजंतु मांस खाइलानी तो किए केवल तृण माने जो घास घास वृक्ष खाई रही जाउची ठीक कौन आम जानिले केउ पशुपक्षी मांस अच्छी तो केउ पशुपक्षी कौन ना तृणभोजी अटंती। कहार आकृति रे किए उड़ी पारुची तो किए केवल दौड़ी पारुची किए आस्ते दौड़ुची तो किए जोरे दौड़ुची एई भलिला नहीं। तेणु इठु आमे कौन जानिले ना परस्पर ठारू भिन्न अटंती बा ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तेरे चलो लेट न करी आजिर क्वेश्चन गुडी को स्टार्ट करिबा। आजिर प्रथम क्वेश्चन टी हमर कोन अछि माछ पानी रे केउ अंग द्वारा जल रे द्रवीभूत अम्लजान को ग्रहण करे। ऑप्शन गुडी हला लांज गालिसी काती आ कोन पक्ष। हमर राइट आंसर टी कोन हबो गालिसी। गालिसी माछ को गालिसी कोन करे जल सुनो माछरे साधारणतः अम्लजान द्रवीभूत अवस्था रे थाए। माछ कौन करे पाटी को आँ करिकी बा पाटी को खोलिकी पानी को पेट भितर को नहीं जाए। सेही पानी रे जेती मात्रा रे अम्लजान द्रवीभूत अवस्था रे थिबो गालिसी कौन करे ताकू ग्रहण करिकी श्वासक्रिया काम रे लगाई दिए। एही भली भाबरे माछ शरीर मध्य रे श्वासक्रिया कार्यटी संपन्न होई थाए। इठी माछर लांज कातिया पक्ष केउ काम करती ना लांज साधारणतः माछ को पहुँचबार साहाय्य करे आ पक्ष माछ को दिग परिवर्तन करिबारे साहाय्य करि थाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन टी कोन अछि ना माछ स्थल भाग रे मरि जाए काहेकि। ऑप्शन गुडी हला श्वासक्रिया करि पारे नाही रक्त संचालन करि पारे नाही खाद्य ग्रहण करि पारे नै पहरी पारे नाही। आम राइट आंसर टी कौन हम ना श्वासक्रिया करि पारे नाही। माछ साधारणतः श्वासक्रिया न करि पारिबारु स्थल भाग रे मरि जाई थाए। तीन नंबर क्वेश्चन टी अछि मरुभूमि रा जहाज काहाको कुहा जाए। ऑप्शन गुडी हला घोड़ा ओट हाथी आउ बाघ। मरुभूमि जहाज बोली के भावनी जे मरुभूमि एरोप्लेन क्या कह जाए। इटी क्वेश्चन मीनिंग टा कौन एक्चुअली मरुभूमि केउ जीव अधिक मात्रा रे देखा जाई थांती। तो हम राइट आंसर टी कौन हम ना ओट। ओट साधारणतः मरुभूमि मानक ही देखा जाई थांती। तापर हमर घोड़ा हाथी और बाघ केउठी देखा जाती ना एगुडी साधारणतः तृणभूमि आउ जंगल मानक मध्य रे बा जंगल रे देखा जाई थांती। 4 नंबर क्वेश्चन टी हमर कोन अछि मरुभूमि रे केउ कंटा जातीय गछ देखा जाई थाए। गोलाप सप्तफणी बेल आउ लेंबू। इठी चारोटी जाक ऑप्शन समस्ते गोटे गोटे कंटा जातीय उद्भिदर उदाहरण किंतु मरुभूमि साधारणतः केउ गछ बेसी देखा जाए ना सप्तफणी गछ। एई गछ कोन करे निज कांड रे खाद्य आ जल संचय करी रखी थाए। देला ओट शरीर रे खाद्य संचय पई किए साहाय्य करे। ओटर मोटा चर्म ओटर कुज ना पाकस्थली ना ओटर पाटी साहाय्य करि थाए। समस्त जानिछ राइट आंसर टी कोन हबो ना ओटर कुज। ओटर कुज थर मन कर ये गोटे ओट होला एई जगह तार कुज मो ड्राइंग ऊपर के जाउनी खाली क्वेश्चन टाको बुझ। एई जगह रे थर मन कर ओटर गोटे देखिना ओट पिठी ऊपर गोटे उंचाळा ही बाहरी थाए सेटा को ओटर कुज कह जाए।
ଏଇ କୁଜରେ ଓଟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ଓଟର କୁଜ ହେବ। ଏଇଠାରେ ଓଟ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଚାଲ ବୁଝି ନେବା। ଓଟର ମୋଟା ଚର୍ମ ଓଟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ଗରମ ଆଉ ଶୀତ ଦାଉରୁ ଓଟକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଓଟର ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଏକ ଥଳି ଭଳି ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଓଟ ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଟର ମରୁଭୂମିରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଓଟ ସେହି ଜାଗାରେ ଜଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ? ବ୍ୟବହାର କରି 6ରୁ 10 ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଏଠି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ଓଟର ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ଓଟର କ'ଣ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଲିରେ ପୋତି ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁ, ଖୁରା ଆଉ କ'ଣ? ଗୋଡ଼। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଓଟର ପାଦ। ଓଟର ପାଦଟି ଏମିତି ଗୋଲିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ? ବାଲିରେ ସହଜରେ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ପୋତି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଓଟର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ ସେ ତାର ସଞ୍ଚିଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1ରୁ 12 ଦିନ, 4ରୁ 8 ଦିନ, 2ରୁ 10 ଦିନ ଆଉ କ'ଣ? 6ରୁ 4 ଦିନ। ଏଇଟାକୁ 6 କରିଦେବେ ବୋଲି, ଏଇଟା 2 ନୁହଁ, ଏଇଟା 6 ହେବ। ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? 6ରୁ 10 ଦିନ। ସାଧାରଣତଃ ଓଟର କୁଜ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଓଟ ସେହି ଜାଗାରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 6ରୁ 10 ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ସୁବିଧାରେ କିପରି ଡେଇଁପାରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଛ ଗୋଡ଼ 2ଟି ଲମ୍ବା, ମାଙ୍କଡ଼ର ଗତି ତୀବ୍ର, 4ଟି ଗୋଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଇଏ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପଛ ଗୋଡ଼ 2ଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ସୁବିଧାରେ ଡେଇଁପାରେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଗୋଡ଼ 2ଟା, ତୁମ ଯଦି 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥାନ୍ତା ଆଉ ପଛ 2ଟା ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତୁମେମାନେ ବି କ'ଣ ଗଛର ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ପାରିଥାନ୍ତ, ଡେଇଁକି କ'ଣ କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତ। ଏଇଆଟି। ଏବେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ କେଉଁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତଳକୁ ଖସିପାରେ, ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ, ଉଡ଼ିପାରେ ଆଉ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଠି ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ପଚାରିବ ଜଣେ ଯେ ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପର ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ତାକୁ ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାର ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ପକ୍ଷୀର ପର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଉଡ଼ିବାରେ। ଏବେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଛ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ବେଙ୍ଗ। କାହାର ଅଧିକ ପ୍ରଖର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଆମର ପକ୍ଷୀ। ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର, ଆମର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଇଗଲ। ଇଗଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛଞ୍ଚାଣ ବା ଶାଗୁଣାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର। ସେ ଆକାଶରେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ତଳେ କୌଣସି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଶବ କିମ୍ବା କିଛି ପଡ଼ୁଥିବ, ସେ ଯାହା ଖାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? କେଉଁ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନ୍ଦାର, ନାଗଫେଣି, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବର। ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ନାଗଫେଣି। ନାଗଫେଣି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ନା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମରୁଭୂମି ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଜଳ ସବୁବେଳେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଗଛ କ'ଣ କରେ? ତା କାଣ୍ଡରେ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ତାକୁ ମିଳିବନି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କାଣ୍ଡର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଞ୍ଚିଯିବ। ନାଗଫେଣି ଗଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ? ଚିତ୍ର ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ବୁଝେଇ ନେଉଛି। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ,
ଏମିତି ଲମ୍ବାଳିଆ ଗଛ ସିଏ ହେଇଥିବ। ଦେହ ସାରା କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିଥିବ, ଏମିତି ସବୁ କଣ୍ଟା ତା ଦେହ ସାରା ଥିବ ସବୁ। କିଏ ଏମିତି ଆଉ କିଏ ପୁରା ଗୋଲ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗଛ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, ଚମରି ଗାଈ ଆଉ ଓଟ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଠି ହେବ ଚମରି ଗାଈ। ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣତଃ ବରଫପାତ ବା ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଚମରି ଗାଈମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଅତି ମୋଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଲୋମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶୀତ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋମ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ ଏମାନେ କ'ଣ? ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଗାଈ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ତୃଣଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ନୁହନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ହିମାଳୟ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତରେ ମରିଯିବେ। କାରଣ କାହିଁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। କାରଣ ଇଏ ଚମରି ଗାଈ, ଇଏ ବି ସେ ଗାଈ। ଭାବେ କ'ଣ ଇଏ ତ ଗାଈ ସିଏ ତ ଗାଈ, ତାହେଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଚମରି ଗାଈମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ସହ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଏବେ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବାଘକୁ ଶିକାର କରିବାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଳିଷ୍ଠ ଗୋଡ଼, ଶକ୍ତ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ, ବହୁତ ବଳୁଆ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାଘ ପାଖରେ ଅଛି। ବାଘର ଗୋଡ଼ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକାର ପାଇଁ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ, ଯେତେ ମୋଟା ଚମଡ଼ା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଶିକାର ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ। ବହୁତ ବଳ ଥିବାରୁ ଯେତେ ବଡ଼ ପଶୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଝାମ୍ପ ମାରି ତାକୁ ମାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ବାଘକୁ ଶିକାର କରିବାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ'ଣ? ନା ତା ଶକ୍ତ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ପଦ୍ମପତ୍ର ଭଳି ଆଉ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଇଁ, ଆମ୍ବ, ମନ୍ଦାର ଆଉ ପଣସ। ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ କଇଁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ, କଇଁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ପୁରା ଏକା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ପଦ୍ମ ଆଉ କଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି, ଆଉ ପତ୍ରର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏକାପରି। ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପାଣିରେ ଭାସେ ଆଉ କଇଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଥାଏ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଇଁ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ଠେକୁଆ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସହଜରେ ଶୁଣିପାରେ କିପରି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର କାନ ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇପାରୁଥିବାରୁ, ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ, 4ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବାରୁ। ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ 4ଟା ଗୋଡ଼ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ପଚାରିଲେ ସେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସହଜରେ କିପରି ଶୁଣିପାରେ? ଶୁଣିବା ମାନେ କ'ଣ? ତାର କାନ ଉପରକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜୀବ ବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୁଣିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ ନାକ ପାଟିରେ ଶୁଣିବ କି? କାନରେ ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠୁ କ'ଣ ତମେ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ବୁଝିଯିବ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାନ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ହିଁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ କାନ ଦେଇଛି କି? ଦେଇନି। ତେଣୁ ଏଠି କାନ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍। ତେଣୁ ତାର କାନ ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅତି ସହଜରେ ଶୁଣିପାରେ। ତେବେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ନା ଅମ୍ଳଜାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଭିତରକୁ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଏବେ ଆମର 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ଭବିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଟ ମରୁଭୂମି, ବାଘ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଚମରି ଗାଈ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ମାଛ ଜଳାଶୟ।
ଆମର ଓଟ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଯାଏ, ବାଘ ମଧ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ, ମାଛ ଜଳାଶୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ଭାବିତ? ନା ଚମରିଗାଈ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଖାଯାଏନି। କେଉଁ ଦେଖାଯାଏ? ନା ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଟିର ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ଓଟ ଆଉ ଠେକୁଆ। ଏଠି ଲାଞ୍ଜ କଥା ପଚାରିଛି ମାନେ ଆମର ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଲାଞ୍ଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ଓଟ, ଠେକୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ତ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କାହାର ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଠି ହେବ ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ ତାକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଟି ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ମାଂସାଶୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ଉତ୍ପାଦକ ଆଉ ଅପଘଟକ। ଉତ୍ପାଦକ ମାନେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାଂସାଶୀ ମାନେ ଯିଏ କ'ଣ କରେ? ନା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଅପଘଟକ ମାନେ ଯିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅପଘଟକ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୃଣଭୋଜୀ ମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ ବୃକ୍ଷଲତା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ କିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ? ନା ଯିଏ ତାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବ। ତେଣୁ କିଏ? ନା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମାଛର ଗାଲିସି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଂଶ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ କ'ଣ? କିଡନୀ। ଏବେ ଆଗ ଚାଲ ବୁଝିନା ମାଛର ଗାଲିସି କି କାମ କରେ? କି କାମ କରେ? ନା ତାକୁ ମାଛର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ ମାଛର ଗାଲିସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବା ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଠି ହେବ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ମାଛର ଗାଲିସି ଯେଉଁ କାମ କରେ ମନୁଷ୍ୟର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରିଥାଏ। ମାଛର ଗାଲିସି ତା ପାଇଁ ଯାହା, ମନୁଷ୍ୟର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଆ। ଏବେ 21 ନମ୍ବର ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ବା କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଜୁଳି, ଗୋଲାପ, ପଦ୍ମ ଆଉ କ'ଣ? ସପ୍ତଫେଣି। ତେଣୁ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେଠି ହେବ ଆମର ସପ୍ତଫେଣି। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ନାଗଫେଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନାଗଫେଣି ଆଉ ସପ୍ତଫେଣି ମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 21ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 30ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 7 ତାରିଖରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାଇନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଗ, ଆବର୍ଜନାର ନିଷ୍କାସନ ଓ ସଦୁପଯୋଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ସେଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ସାରା ମଡ଼େଲ୍ ପେପର୍ ଏମିତି ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇ ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ବହୁତ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜିଠୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରି ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଛ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରସୋର କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼। ଆଉ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।